بغیر علم کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیاوی تعلیم ہم اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم تو لازم قرار دیتے ہیں کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ وہ کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے کہ جو دین ہم نے پڑھا ہے وہ پہنچانا کس کو ہے؟ دنیا داروں کو نا۔ جب تک ہم دنیا داری نہیں جانیں گے تو دنیا داری میں دین کیسے پہنچائیں گے؟ آج کے دور میں دنیا کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جتنا ہم دنیا کو سمجھیں گے اتنا ہی آسان انداز میں ہم دین کو ان تک پہنچائیں گے۔ اور میرے پیارے، جو بچے اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مدرسے میں آئیے، داخلہ لیجئے اور پڑھیے۔ میرے پیارے، دین کو سیکھنے کا دو طریقہ ہے، دین کا علم حاصل کرنے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ جو مدرسے میں نصاب کے تحت چلتا ہے، درس نظامیہ ہو، نصاب کے تحت، اس نصاب کی تکمیل جو کرتے ہیں اور انہیں جو علم آتا ہے تمام فنون کو پڑھ کر، وہ ان میں یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ قرآن میں اپنے حساب سے سمجھ پیدا کر سکیں، تحقیق کر سکیں، غور و خوض کر سکیں۔ وہ عالم ہے۔ لیکن قرآن میرے پیارے صرف عالموں کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن تو آپ کے لیے بھی آیا ہے نا۔ ہدی للمومنین ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین بھی ہے۔ تو آپ کے لیے قرآن آیا، خطاب تو آپ سے بھی ہے۔ تو جب قرآن کو آپ پڑھو گے ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا کہ رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے، عالم بننا ضروری نہیں ہے۔ میرے پیارے، قرآن پڑھنا سیکھ لو۔ جب سیکھ گئے تو پھر ایک ایک لائن الحمدللہ رب العالمین، بس ایک دن کا سبق یہی ہے، اتنا یاد کرو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی ذہن نشی کرو۔ پھر دوسرے دن مالک یوم الدین، یہ یاد کرو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی یاد کر لو۔ ہر ایک دن اگر تم ایسا کرو گے تو 2.5 سال میں 2.5 پارہ پورا سورہ بقرہ یاد کر لو گے۔ جتنے فقہی مسائل ہیں نا سب انہی پاروں میں۔ آپ سمجھئے؟ قرآن پڑھو گے، قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ میں تو آپ سے کیا ساری دنیا انسانیت کو کہتا ہوں کہ آج ان سب کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسکول اور کالجز میں جو سلیبس، جو نصاب، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ انجینئر بناتی ہیں، وہ ڈاکٹر بناتی ہیں، وہ سول انجینئر بنائیں گی، وہ الیکٹریکل انجینئر بنائیں گی، وہ آٹو انجینئر بنائیں گی، وہ آئی ٹی انجینئر بنائیں گی، وہ یہ سب کچھ تو بنائیں گی۔ لیکن کیا کسی سلیبس میں، کسی سلیبس کی کسی کتاب میں کوئی ایسا چیپٹر، کوئی ایسا لیسن موجود ہے جو انسان کو اچھا انسان بنانے کا بھی طریقہ بتائے؟ آج پوری دنیا کو ضرورت ہے اس بات کی، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، لیکن اس بات کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے کہ وہ سائنٹسٹ اچھا انسان بنے۔ آج دنیا کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اشد ضرورت ہے کہ وہ ڈاکٹر اچھا انسان بھی ہو۔ اگر آج کا ڈاکٹر ہونے کے ساتھ اچھا انسان بھی ہوتا تو پھر ایک شخص ایکسیڈنٹ کی حالت میں اسٹریچر پہ لایا گیا، زندگی موت سے جوجھتا ہوا انسان، ڈاکٹر سے کہا گیا کہ اسے دیکھ لو۔ ڈاکٹر کہتا ہے اسے میں ہاتھ بعد میں لگاؤں گا، پہلے کاؤنٹر پہ جا کر تم اس کے پیسے جمع کرو۔ اگر وہ اچھا انسان ہوتا وہ ڈاکٹر تو یہ شرط نہ لگاتا، وہ تڑپتے ہوئے انسان کو دیکھ کر اگر اچھا انسان ہوتا تو اسے پہلے بچانے کی کوشش کرتا۔ آج دنیا کے پاس ڈاکٹرز ہیں لیکن ڈاکٹرز کے ساتھ اچھے انسان نہیں۔ اگر دنیا کے پاس جو سائنٹسٹ ہیں وہ سائنٹسٹ
साइंटिस्ट के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी होते तो मेरे प्यारे फिर ये पेंटागन में बैठकर पूरी इंसानियत को हलाक करने के सामान न बना रहे होते, ये स्कट मिसाइल न बना रहे होते, ये पेट्रियाट मिसाइल न बना रहे होते, ये क्रूज मिसाइल न बना रहे होते, ये एटम बम न बना रहे होते, ये एटम बम न बना रहे होते, ये हाइड्रोजन बम न बना रहे होते, ये बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट न बना रहे होते, ये मिसाइलें न बना रहे होते, बल्कि अगर ये साइंटिस्ट इंसान के साथ अच्छे इंसान भी होते तो फिर कुछ ऐसा कर रहे होते, कोई ऐसी चीज बना रहे होते जिसको फिजा में छोड़ देने से आब हवा में नुमाया तब्दीली पैदा हो जाती और कैंसर के सारे मरीज अच्छे हो जाते हैं। मेरे प्यारे आज राजनेता हैं, लीडर्स हैं, अगर ये लीडर्स जो अपने आप को कौम और देश का सेवक कहते हैं, जबान से कहते हैं ना, लेकिन मेरे प्यारे अगर ये राजनेता, ये लीडर्स इंसान के साथ अच्छे इंसान भी होते तो फिर इंसानों की लाशों पर अपनी कुर्सियों को रखकर अपनी इख्तिदार की हवस न में आते, हुकूमतें न करते, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए अपनी खिदमतें पेश करते हुए नजर आते। तो मेरे प्यारे मुझे बताओ, आज हर चीज से ज्यादा, डॉक्टर की डॉक्टरी से ज्यादा, साइंटिस्ट की रिसर्च से ज्यादा, इंजीनियर्स के क्रिएशन से ज्यादा, लीडरशिप की लीडरी से ज्यादा उसके अच्छे इंसान होने की जरूरत है कि नहीं? अगर ये सारे शोबों में काम करने वाले इन सारे प्रोफेशन के साथ साथ अच्छे इंसान भी होते तो आज सारी इंसानियत जुल्म से सिसक ना रही होती, आज परेशान हाल ना रही होती, आज रिसोर्सेस की कोई कमी ना रही होती, आज भाई के दिलों में भाई से नफरत ना रही होती, आज हिर्स का और लालच का इंसान इस कदर गुलाम बन गया है तो वो इंसान नहीं हैवान बन गया है। ये हालात दुनिया में पैदा ना होते मेरे प्यारे, अगर ये इंसान के साथ साथ अच्छे इंसान होते तो मेरे प्यारे ये अच्छे इंसान बनते कैसे हैं, बनाएगा कौन इन्हें अच्छा इंसान? जितनी भी किताबें हम पढ़ते हैं, कॉमर्स साइड से हो, आर्ट साइड से हो, साइंस साइड की जितनी भी किताबें हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, ज्योग्राफिया हो, हिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, पढ़ने वालों मुझे ईमानदारी से ज्योमेट्री के किस लेसन में, किस चैप्टर में वो कौन सी बात है जो इंसान को अच्छा इंसान बनाने का दर्स देती है? मैथमेटिक्स में अलजबरे की किस फार्मूले में वो कौन सा फार्मूला है जो इंसान को अच्छा इंसान बनाए? फिजिक्स के चैप्टर में वो कौन सा लेसन है जो इंसान को अच्छा इंसान बनाने की तालीम देता है? केमिस्ट्री के अंदर वो कौन सा फार्मूला है जो इंसान को अच्छा इंसान बनाने की तालीम देता है? मेरे प्यारे, दुनिया की सारी किताबों में, दुनिया में पढ़ाई जाने वाली स्कूल और कॉलेजेस की किताबों में किसी एक किताब में भी इंसान को अच्छा इंसान बनाने का दर्स नहीं मिलेगा। मिलेगा तुम्हें इस रुए जमीन पर तो सिर्फ और सिर्फ कुरान में मिलेगा, नबी के फरमान में मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत, जश्न दस्तारे हुक्का, मदरसा अशरफिया महमूदुल उलूम। ऐ मेरी कौम के इंजीनियरों, ऐ मेरी कौम के डॉक्टरों, ऐ मेरी कौम के साइंटिस्टों, ऐ मेरी कौम के सर्जनों, तुमने दुनिया पढ़ ली है, अब तुम ये भी पढ़ो कि हमारा रब हमसे क्या कहता है, हमारे रब का मुतालबा क्या है हमसे कि तुम अच्छे इंसान बनोगे। आज दुनिया को अच्छे इंसान की जरूरत है और अच्छा इंसान सिर्फ कुरान बनाता है, अच्छा इंसान नबी का फरमान बनाता है। इसलिए मेरे प्यारे, इन्हें गिरी हुई नजरों से ना देखना और आप भी कुरान पढ़ना शुरू कीजिए। दुनिया की हर जुबान अपनी जरूरत के लिए सीख लेते हो। चाइनीज आपकी मदर टंग तो नहीं है,
इंग्लिश आपकी मदर लैंग्वेज तो नहीं है, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब कोई? आपकी तो यहाँ सुरजापुरी बोली जाती है, आप इंग्लिश भी बोलना शुरू कर देते हो। यूपी में जाओगे तो माशाल्लाह उर्दू भी बोलना शुरू कर देते हो, मदरसे में जाओगे तो फारसी अरबी सब बोलने लगोगे, हैं? तो मेरे प्यारे, जब जरूरत आती है तो जबान सीख लेते हो ना। तो आपने समझ लिया कि कुरान हमारी जरूरत नहीं है, इसीलिए तो नहीं सीख रहे हो ना। नहीं मेरे प्यारे, गलती कर रहे हो। कुरान बहुत अहम जरूरत है। कुरान सिर्फ आखिरत की चीज नहीं है जैसे चूम चाट के रख दिया जाए। आपने कभी सुना नहीं, आपने अपने घर के किसी गोशे में ऊपर बुलंदी पर जुज़दान में लपेट के जिस कुरान को रखा हुआ है ना, वो कुरान वहां से रोज आपको सदा देता है, आवाज देता है, लेकिन उसकी आवाज सुनते नहीं है। वो कुरान पुकारता है आपको, कहता है आपसे कि मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह तेरी जान में हूँ। कुरान कहता है आपसे, आप सुन नहीं पाते कि मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह तेरी जान में हूँ। फायदा क्या है कि रखे हुए जुज़दान में हूँ।